Hello, friends. Good morning once again on Google Learning Teaching Program. Dear friends, we are discussing about the lesson Into the Wild, and we understand the adventurous journey of Kiran Purandares in Umbarzara. That is the big forest. That is the walking alone. Still, we understand that walking alone in jungle. He is lonely walking in jungle. Then following the trail, following the path very silently, watching everywhere. He is very alert. Then he listened the sound of kak kak of the langurs. He understand that the sound indicates some predators come. Then many animals make alarm calls when they see a predator. He understand it. Then he scan. He understand. He looks everywhere. He gazed everywhere. He stopped there again. He saw the scat of the predators. Then he moved forward again. Then, meanwhile, he saw a man standing a distance with a stick in his hand. He was, that time, Kiran Purandare was very happy. Then both are greeted each other, they meet each other. Then Raju was amazed my regular solitary visit Umbarzara. Writer himself says that he was also astonished. He was also astonished because of my lonely or solitary journey in a jungle. So, dear friends, here we understand the last part of the just we take the revision of the lesson. Now, see the next paragraph. Today, we will start the next paragraph of the lesson. Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. As I approached, he appeared shook due to alarm calls of leopard. We greeted each other. He was Raju Ishape from Pitezari. He had come to collect logs but retreated due to the leopard's movement. Raju was amazed at my regular solitary visit to Umbarzara, the haven of tiger, leopard, and sloth bears. We stopped under a kusum tree to take a break. We both felt a bit relaxed. Now we wear four eyes, four hands with a stick. Then we both resume our walking tour. Okay, Raju and writer meet. They stop. They are sitting under the tree, a big tree, kusum tree, and then they discussed. And Raju was very amazed. And had come to collect the logs. Logs means here the bunch of sticks. तर विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं की किरण पुरंदरेचा प्रवास हा उंबरझऱ्यामधून चालू आहे, त्या जंगलामधून चालू आहे. त्यांना खूप अडचणी येत आहेत. त्या अडचणींवरती मात करत ते पुढे निघालेले आहेत. कारण आणि त्या जंगलामध्ये हिंस्र प्राणी राहत आहेत, तरी त्यांना एकटा प्रवास करण्याची खूप आवड आहे. आणि मग अशा वेळेस त्यांना त्या माकडांचा खॅक खॅक आवाज येतो आणि त्या आवाजाने ते थांबतात आणि त्यांना समजते की ते कुठेतरी प्रेडिटर्स असेल. नंतर कालांतरे त्यांना राजू नावाचा एक व्यक्ती भेटतो. तो जंगलामध्ये लाकडं गोळा करण्यासाठी आलेला असतो, परंतु त्या लिपोर्टच्या ह्याच्याने तो पण तिथून निघून जातो. दोघं गप्पा मारतात आणि त्यांनाही आश्चर्य वाटते की लेखक जंगलातून एकटे कसे प्रवास करतात. नाव सी नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 57. सी द पेज नंबर 57. There was one tiny track that broke out of the main trail. I will take this route, you go straight, said Raju, and turned right. Raju advised me, guide me, go from this
रूट त्यांनी सांगितलं की ह्या मार्गाने तुम्ही पुढे पुढे जावा. आय केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आय क्लाइंब ए फॅमिलियर हिलॉक. मी माझ्या ओळखीच्या हिलॉकपर्यंत गेलो, त्या टेकडीपर्यंत गेलो, त्या टेकडीपर्यंत गेलो की माझ्या ओळखीची होती. आय केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट दॅट आय क्लाइंब ए फॅमिलियर hillock. I crossed the cement pillar and stone stacked by Forest Development Corporation to mark the boundary of the forest compartment. जस्ट आय वॉक्ड, आणि त्या ठिकाणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचं काम चालू होतं. त्यांनी त्या ठिकाणी पिलर्स उभे केले होते, सिमेंट पिलर्स. आय क्रॉस द सिमेंट पिलर्स, सिमेंटचे असे पिलर्स त्यांनी तयार केले होते. तिथे गेलो आणि त्या पुढं मला ते ओळखीचे सगळं वाटलं. टूक अनादर ट्रेल आफ्टर क्लाइम्बिंग डाऊन. वॉक्ड across a beautiful mahua tree loaded with reddish brown leaves. आणि मग ते एक फॉरेस्ट कंपार्टमेंटपासून आम्ही पुढे निघालो. त्याच्या पुढे गेल्यानंतर महुआ ट्री दिसले की ते खूप बहरलेलं आहे. त्याला खूप लॅडेड विथ द रेडिश ब्राऊन लीव्ज आलेले आहेत. द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन्ड व्हेरी वेल. त्या झाडाखालचं ग्राउंड अतिशय क्लीन होतं, साफ होतं. द thought instantly flashed in my mind, I had lost my way next moment. असा विचार करता क्षणी माझ्या लक्षात आलं की आपण आपला मार्ग लॉस्ट झालेला आहे, विसरलेला आहे, आपण आपला मार्ग चुकलेला आहे असं माझ्या लक्षात आलं. आय फाउंड अनादर डस्की ट्रेल. त्याच वेळेस मी दुसरा एक मार्ग, आय फाउंड अनादर डस्की ट्रेल, तो मार्ग दुसरा डस्की, दुसरा असा मार्ग मी पाहिला. हेस्टली आय टूक दॅट ट्रेल विच टूक मी फ्रॉम ए नॅरो गॉर्ज टू ओपन फील्ड. गॉर्ज मीन्स ए नॅरो गली बिटवीन हिलॉक्स. दोन टेकड्यामधला जो रस्ता होता ते गॉर्ज, त्या मार्गाने मी निघालो. द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिलॉक ऑफ द ड्राय डेडिशियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. घनदाट अशा जंगलातून तो चाललेला होता रस्ता. आय टर्न बॅक टू स्पॉट दी सन. त्या ठिकाणी सन दिसतो आहे त्या ठिकाणी मी त्या दिशेने मी निघालो. नाव द जॉग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट. परंतु आता सनसेट होण्याची वेळ आलेली होती. डस्की ट्रेल हॅड व्हॅनिश्ड. सनसेटच्या वेळेस आता तो डस्की ट्रेल, तो डस्टी पाथ, रोडसुद्धा आता काय झालेला आहे, व्हॅनिश झालेला आहे, डिसॅपियर झालेला आहे. गुड हेवन्स, आय वॉज लॉस्ट. आणि ते म्हणाले की कम्प्लिटली आय लॉस्ट माय वे. गुड हेवन्स, अरे देवा, मी तर माझा मार्ग मी हरवलेलो आहे. कम्प्लिटली लॉस्ट इन दी जंगल. ह्या मोठ्या अशा जंगलामध्ये मी माझा मार्ग चुकलेलो आहे. दॅट टू ॲट व्हेरी ड्रेडफुल टाईम. अतिशय भयानक अशी वेळ झालेली आहे, रात्रीची वेळ होणार आहे. द सन वॉज मेल्टिंग डाऊन लाईक ए फ्लिटिंग रनर. आणि सूर्य मावळायला लागलेला आहे. आता अंधार पडणार आहे आणि त्या अंधारात मला काहीच दिसणार नाही. हिंस्र प्राणी बाहेर पडतील. आणि मग त्यांना भीती वाटायला लागली की आता हे ड्रेडफुल टाईम आहे, अतिशय भयानक अशी वेळ आहे, असे लेखक विचार करतायत पहा. अँड ही वॉज व्हेरी अफ्रेड, ही वॉज व्हेरी फ्रायटन्ड टू सी एव्हरीवेअर. आणि ते सगळीकडे पाहू लागले. जसं की आपण पाहिलं की त्यांची अवस्था कशी झालेली आहे PPTमध्ये. की त्या मोहट्टीखाली बसले, ते रस्ता हरवलेला आहे त्यांच्या लक्षात आलं. आणि नंतर पुढे पुन्हा निघाले, परंतु आता सूर्य मावळायला लागलेला आहे, रस्ता पूर्णपणे विसरला आहे. डाऊन लाईक ए फ्लिटिंग रनर. आय टर्न बॅक टू स्पॉट द सन. नाऊ द जॉग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट. द डस्की ट्रेल हॅड व्हॅनिश. ती डस्की ट्रेल काय झालेली आहे, तो रस्ता कसा झालेला आहे, डिसॅपिअर्ड झालेला आहे. गुड हेवन्स, आय वॉज लॉस्ट, कम्प्लिटली लॉस्ट इन द जंगल. दॅट टू ॲट व्हेरी ड्रेडफुल टाईम. द सन वॉज मेल्टिंग डाऊन लाईक ए फ्लिटिंग रनर. आणि सन, हा सूर्य खूप जोराने म्हणजे खूप वेगाने आता मावळताना दिसतोय, की जसं एखादा रनर असतो शेवटचा डॅश मारताना त्याचं डेस्टिनेशन, त्याची जी
ठिकाण म्हणजे जवळ येणार आहे तसा प्रकारे तो त्याचा स्पीड वाढवतो. तशा प्रकारे सनसुद्धा त्याचं स्पीड वाढवत आहे. देन soaked in my own sweat, I felt like shouting to my heart's content. But there was no other soul to listen my sound in the wilderness. आता मात्र हृदयापासून मनापासून खूप मोठ्याने वरडावं असं वाटतंय, परंतु ओरडूनही काय उपयोग नाही आहे. कारण तिथं देअर वॉज नो अदर सोल, सोल मीन्स पर्सन, टू लिसन माय साऊंड इन द वाइल्डरनेस. ह्या घनदाट अशा जंगलामध्ये माझा आवाज ऐकण्यासाठी कोणीही नाही आहे. पहा, आय हॅड 2 बॅग्स विथ मी, आणि माझ्याबरोबर 2 बॅग्स आहेत. The Shabnam bag having the camera and the other small colorful handmade bag used in village to carry tiffin. आणि दुसरी बॅग काय आहे, तर टिफिनची बॅग आहे की त्यात मी डबा घेऊन गेलेलो आहे. द टिफिन स्टील हॅड सम स्टफ बट आय डिडंट फील लाईक हॅविंग इट. परंतु मी जेवणही केलं नव्हतं दिवसभरात, माझा प्रवासच मी उरकत होतो. बट आय डिडंट फील लाईक हॅविंग इट. The blossoming boxwood trees, the whoop sound of cowsill birds, the song of robin bird, and at the night time also, in the sunset time, the birds are crying. आता बर्ड्स ओरडत आहेत, त्यांचा वेगवेगळ्या प्रकारचा आवाज त्याला ऐकू येतो आहे. and all appears एलियन टू मी, आणि ऑल दीज आर लाईक एलियन्स. आता मला विलक्षण वाटायला लागलेलं आहे. सगळे ओळखीचे आवाज होते तरी पण आता विलक्षण वाटायला लागलेले. का तर भीती मनामध्ये निर्माण झालेली आहे. कारण आता सनसेट झाला तर मग अवघड आहे असं त्यांना वाटते. पहा, सो हिअर वी फाइंड दॅट द रायटर वॉज अफ्रेड बिकॉज ही लॉस्ट हिज वे इन अ जंगल अँड ही वॉन्ट टू फाइंड हिज वे इन द जंगल. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या ठिकाणी आपल्याला समजलं की ते आपला मार्ग पूर्णपणे विसरलेले आहेत. त्यांना मार्ग सापडेना. मग आता काय करायचं? सगळे आवाज त्यांना एलियनसारखे भासू लागले. कुठल्याही पक्षाचा आवाज त्यांच्या ओळखीचा वाटेना. रॉबिन बर्ड असू द्या, काउसिल बर्ड असू द्या, बर्ड्स ओरडत आहेत, पण ते सगळे एलियनसारखे त्यांना वाटू लागले. कारण मनामध्ये भीती आहे. म्हणून लेखक म्हणतात की मी माझा पूर्ण रस्ता आता विसरलेलो आहे. It was more than an hour, and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secure. I want to secure. I want to climb on the top of the tree. स्वतःला सेक्युअर करण्यासाठी, स्वतःला वाचवण्यासाठी त्यांना असं वाटलं की आपण उंचच्या उंच झाड शोधावं आणि आजची रात्र झाडावरती काढावी. टर्न बॅक टू द ट्रेल यू लेफ्ट. आणि पुन्हा आपला रस्ता शोधण्यासाठी किंवा पुन्हा आपला रस्ता दिसतोय का झाडावर चढून पाहावं की जो आपण रस्ता हरवलेला आहे तो रस्ता दिसतोय का. टर्न बॅक टू द ट्रेल यू लेफ्ट. माय माइंड वॉज टेलिंग मी. माझं मन मला सांगतंय की तो रस्ता शोधण्यासाठी एखाद्या झाडावरती चढ आणि ते पहा दिसतोय का. बट देअर वेअर नो सायन्स ऑफ अ ट्रेल. परंतु मला कुठेही तो मार्ग दिसेना. आय हॅड नो अदर वे टू क्लाइंब द हिलॉक बिफोर मी. परंतु मला दुसरा पर्यायच नव्हता. पुन्हा त्या टेकडीवरती चढावं लागणार होतं. देअर वेअर मोर हिलॉक्स. परंतु त्या ठिकाणी खूप हिलॉक्स होते. अँड सम मोर अराउंड द वन आय वॉज स्टँडिंग. एक माझ्या जवळच होता. नियर माय फीट वेअर द ड्राईड अप ड्रॉपिंग ऑफ स्लॉथ बियर. की ज्या ठिकाणी ड्रॉप झालेला आहे, ती विष्ठा पडलेली आहे, ती शेजारीच होती एका बियरची. एका अस्वलाची विष्ठा त्या ठिकाणीच पडली होती. द स्लॉथ बियर वॉज उंबर झरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्नीपिंग फॉर फूड. आणि हे बियर्स रात्रीच्या वेळी आपली शिकार शोधण्यासाठी, हे अस्वलं रात्रीच्या वेळीस आपली शिकार शोधण्यासाठी बाहेर पडतात. आय कॉशन माय सेल्फ. त्यामुळे मला आता माझी खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे असं ते स्वतःच म्हणतायत. स्वतः आता ते विचार करू लागले की ह्या ठिकाणी विष्ठा पण दिसते, म्हणजे ह्या ठिकाणी कुठेतरी अस्वल असणार आहे. थिंकिंग ऑफ अव्हर्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इव्हेंच्युअली. खूप मनामध्ये विचार येत होते आणि इव्हेंच्युअली सरते शेवटी काय म्हणले. आय मेड
ए मूव आणि मी पुढे निघालो. त्याच वेळेस मी पुढचा मार्ग शोधला. आय रॅन डाऊन द हिल ऑफ दॅट आय हॅड क्लाइंब अप ॲट ए फ्रँटिक स्पीड. जोरात असा मी मार्ग म्हणजे खूप जोरात मी पळालो आणि एका ठिकाणी मी थांबलो. द वेस्ट वॉज टू राईट हँड साईड नाऊ. द इव्हिनिंग ब्रीज फ्ल्यू थ्रो माय वेट कर्ल हेअर. माय स्टमक वॉज हॅचिंग. आय केप्ट वॉकिंग इन होप. तरी मनामध्ये आशा होती आणि मी तसाच चालत होतो पुढे पुढे. आता पोटातही दुखायला लागले. दॅट इज द माय स्टमक वॉज हॅचिंग. हॅचिंग मीन्स पोट दुखायला लागलेलं होतं प्रवास करून करून. तरी मी चालत होतो. एक मनामध्ये काय होती, आशा होती की बाबा थोडं पुढे गेल्यानंतर तरी रस्ता सापडेल. आणि ते अशा प्रकारे प्रवास करत होते. आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आय फाउंड ए ब्राईट रेड सॉईल ट्रे. 50 स्टेप्स गेल्यानंतर एक रस्ता दिसला. आय फाउंड माय सिल्वर लिंगिंग ऑन दिस ट्रेल. देर वेअर मार्क्स ऑफ द बायसिकल व्हील ऑन दिस ट्रेल. आणि त्याच्यावरती मला काय दिसले की बायसिकलचे मार्क्स दिसले. आणि मग जरा मनामध्ये आशा आली की ते कुठेतरी काय असणार आहे, गाव असणार आहे. दॅट वॉज ए बिग कन्सोलेशन फॉर मी. हे खूप मोठं सांत्वन माझ्यासाठी आहे. देअर मस्ट बी विलेज नियर बाय. खूप आनंद झाला मला की बाबा स्वतःची आपण समजूत काढली, कन्सोल केलं मी स्वतःला की इथं जवळ आसपास काय असणार आहे, खेडेगाव असणार आहे. आय रिॲश्युअर्ड माय सेल्फ. मी खात्री बाळगली. मोर क्वेश्चन्स सरफेस्ड. हाऊ फार इज द विलेज. आणि मग मनामध्ये अनेक प्रश्न येऊ लागले की हाऊ फार इज द विलेज. मग आता जर आपणाला ह्या ठिकाणी सायकलच्या मार्क्स दिसत आहेत, खुणा दिसत आहेत, तर ह्या ठिकाणापासून गाव किती लांब असणार आहे, जवळ आहे का लांब आहे. मनामध्ये अनेक शंका येऊ लागल्या. अँड व्हेअर इन विच डायरेक्शन्स. आणि कुठल्या दिशेने हे गेलेलं गाव आहे, कुठल्या दिशेला हे गाव आहे, मनामध्ये अनेक विचार येऊ लागले. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या ठिकाणी आपण पाहतो आहे की रस्ता ते चुकलेले आहेत. आणि रस्ता चुकल्यानंतर ते एका टेकडीवर चढले, तिथून परत आले खाली. आणि नंतर आता काय करायचं म्हणून पाहत होते. तेवढ्यात त्यांना सायकलच्या खुणा दिसल्या. 50 मीटर चालल्यानंतर थोड्या मनामध्ये आशा आली की बाबा आपण आता इथं आसपास कुठेतरी गाव असेल. आय क्लाइंब वन मोर हिलॉक. मी पुन्हा आणखी एक टेकडी सर केली, पुन्हा एक टेकडी चढलो. ठीक आहे, आता अजून एक चढली, अजून एक पाहूया, अजून वर जाऊया गावा, म्हणजे अजून उंच ठिकाणी जाऊया. उंचावरून काय दिसते का. आय क्लाइंब मोर हिलॉक अँड ट्राय टू लोकेट साईन ऑफ ह्युमन सिव्हिलायझेशन. आणि ह्युमन सिव्हिलायझेशन, लोकवस्ती कुठे आहे, लोक कुठे राहत आहेत, त्याचा वेध घेऊ लागलो. कारण आता रात्रीच्या अगोदर, कारण आता संध्याकाळ होणार आहे, त्याच्या अगोदर मला घरी जाणं, त्या ठिकाणी जाणं खूप म्हणजे गरजेचं आहे. नाहीतर हिंस्र प्राणी काय करतील, त्रास देतील. ह्या हेतूने माय लेग्स वेअर ट्रेम्बलिंग. परंतु आता पाय काय होत होते, अडकळत होते, ट्रेम्बल होत होते. कारण खूप चाललो होतो, प्रवास केला होता. पाय हे आता काय झाले होते, थकले होते. त्यामुळे ते काय होत होते, ट्रेम्बल होत होते, ते अडखळत होते. ॲज आय रीच्ड द टॉप ऑफ द व्हील. एवढ्यातूनही मी त्या टॉपवरती गेलो, त्या हिलवरती पोहोचलो. आय जम्प्ड विथ जॉय. परंतु जे थकलेले पाय होते, दमलेले पाय होते, ज्यावेळेस वरती टेकडीवर पोहोचलो त्यावेळेस खूप आनंद झाला. माझा थकवा, माझा शिनवटा पूर्ण निघून गेला. आय जम्प्ड विथ जॉय. आय हर्ड द साऊंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाऊडस्पीकर. लोक लाऊडस्पीकर मोडमध्ये बोलताना मला दिसले आणि मला एक आशेचा किरण दिसला. बरं झालं, जवळच गाव आहे. इन ए जिफी आय रॅन डाऊन द हिल. खूप जोरात त्या टेकडीवरनं मी खाली आलो. आता मात्र माझा जो थकवा होता तो निघून गेला. कारण मनामध्ये काय होती, आशा होती. जो मरगळपणा आलेला होता, आता त्यांना एक आशा होती की गाव जवळच आहे. टूवर्ड द साऊंड विथ द फुल विकार. विकार म्हणजे काय, जोश. मी त्या फुल जोशनी पुढे निघालो. आय टूवर्ड द साऊंड विथ फुल विकार. आय स्टंबल अँड फेल डाऊन. अडखळलो, पडलो, परंतु तरी चाललो होतो. सॉ ड्रॉपिंग ऑफ ब्ल्यू बल्स नियर बाय. माझ्या जवळच एका बुलचं ते ड्रॉपिंग्स मी पाहिलं, विष्ठा पाहिली. स्ट्रगल स्टूड अप अँड डिसाइडेड विच डायरेक्शन टू मूव ऑन. आणि मग विचार केला की कुठल्या डायरेक्शनने आपल्याला पुढं जायचं आहे. समजलं आता की ह्या ठिकाणी गाव आहे आणि ॲनिमल्स
त्यांच्या दिशेने निघालेले त्यांनी पाहिलं की बुल म्हणजे काय, बैल जे शेतकरी पाळतात ना ते. त्यांनी पाहिलं की ह्या ठिकाणी त्याची विष्ठा आहे आणि ह्या मार्गाने तो बैल गेलेला आहे. स्ट्रगल स्टूड अप द डिसाइडेड विच डायरेक्शन टू मूव्ह ऑन. द सायन्स ऑफ सिव्हिलायझेशन वेअर व्हिजिबल. आता मात्र ती लोकवस्ती मला व्हिजिबल झाली, दिसू लागली. आय वॉज व्हेरी हॅपी वेन आय सॉ द पीपल आर लिव्हिंग इन अ व्हिलेज. द टायनी स्लीपी व्हिलेज ऑफ पिटेझरी वॉज व्हिजिबल थ्रू द ग्रीन वूड्स. त्या हिरव्यागार अशा जंगलातून मला आता पिटेझरी नावाचं गाव पूर्णपणे दिसू लागलं. द लँटर्न ऑफ राजूराम भालवीज फार्म. आणि हे कोणाचं फार्म होतं? राजूराम भालवीज फार्म होतं. द लाऊड स्पीकर इन्स्टॉल फॉर केशव भालवीज मॅरेज. आणि ते लग्न चाललं होतं केशवचं. ऑल वेर इन क्लिअर साईट. हे संपूर्ण दृश्य मला दिसत होतं. आय एम व्हेरी हॅपी. टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज लेक अँड फॅमिलियर हिलॉक सुईहुडकी. आणि मग मी त्या हिलॉकवरनं आलो खाली की तो आता कसा झाला होता मला, तो जो हिलॉक होता सुईहुडकी नावाचा, तो माझ्या फॅमिलियरचा झाला होता, माझ्या ओळखीचा होता. मला समजलं आता की आपल्याला काय झालेलं आहे, आपलं डेस्टिनेशन सापडलेलं आहे. Then the dog barked to welcome me to the village. The first thing I did was to take the bath. पहिली गोष्ट काय केली? The first thing I did was to take the bath. The shaking of limbs had lessened a bit. The stomach had started again. माझं पोट अजूनही दुखत होतं. की एवढा प्रवास केला होता की माझं काय करत होतं, पोट दुखत होतं. एट द फूल अँड द स्लम्प ऑन टू द कॉट. मी त्या ठिकाणी झोपलो त्या कॉटवरती. लाईंग अवेक लुकिंग ॲट द स्टार्स स्टडेड स्काय. आणि ज्यावेळेस मी त्या कॉटवर झोपलो, कारण खूप दमलेलो होतो आणि आल्याला काय झालं, स्लम्प म्हणजे फेल हेविली. त्या खाटवरती निवांत झोपलं. जसं की आपण ह्या ठिकाणी पाहिलं की शेवटचा जो पार्ट आहे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे की त्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला की ही वॉज व्हेरी हॅपी वेन ही सॉ दी हाऊस. ही रॅन डाऊन, ही सॉ द ट्रेल्स अँड ॲट लास्ट द मॅरेज सेरेमनी अँड ॲट लास्ट ही वॉज lying on the cot. The first thing I did was to take a bath. The shaking of limbs had lessened a bit. The stomach had started again. Ate to the full and then slumped onto the cot, lying awake, looking at the stars, turned sky. I spoke to myself, there still exists a jungle where we can get lost. Isn't this our good luck? आणि मग आपल्याला ह्या ठिकाणी पाहायला मिळते की लास्ट पॅरेग्राफमध्ये की लेखक असे म्हणतात की आय एम व्हेरी हॅपी बिकॉज दिस इज माय गुड लक, बिकॉज आय फाउंड दी पाथ, आय फाउंड दी ट्रेल ॲट लास्ट अँड ऑल्सो रीच द पिटेझरी विलेज. आणि सरते शेवटी मी पिटेझरी ह्या पिटेझरी नावाच्या खेडेगावात पोचलेलो आहे. जर मी ह्या गावात पोचलो नसतो तर माझ्यावरती अनेक संकटं आली असती, असं ते म्हणत आहेत. पहा डिअर फ्रेंड्स, आय होप दॅट यू अंडरस्टँड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, दॅट इज द लॉस्ट इन द जंगल. लॉस्ट इन दी जंगल. जसं की लेखक किरण पुरंदरेने आपली स्टोरी सांगितलेली आहे की मी माझा मार्ग ह्या जंगलामध्ये कसा हरवलेलो होतो आणि हा माझा एक गुडलक आहे की मी पुन्हा पिटेझरी गाव शोधण्यात यशस्वी झालो. जर झालं नसतं तर हिंस्र प्राण्यांची शिकार मी झालो असतो. डिअर फ्रेंड्स, आय होप दॅट यू अंडरस्टँड दी लेसन. If you read this lesson once again and try to understand it. Okay, thank you very much, dear friends, listening. Next lecture we will see
the second part of the lesson, tracking the panther of Nagarhole. Thank you very much, dear friends.